पात्रं गुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्गुरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपते बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाः भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुलकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोग जगदाचार्यो सविष्णुद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोलेश देवाधिपां नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्वागवतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्निम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वेरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे कटाक्षणलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूरवे संसारभोगसन्दष्टदीनजीवातवे नमः श्रुत्यद्दसारथिनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं मातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोदमा सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवच्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपालसेवा प्राप्ता किल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यम् उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवकं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाङ्गदं श्रीशतकोपवर्मः सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यां द्राविडवेदसागरं तिरुवळिनाडेन्नुं तेन्कुरुगूरेन्नुं மறுவினியவன் பல்லனென்னும் கருமறைகளந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாழாலும் வன்புருவோர் பயணம் நினத்தாரை அல்லாதிரேஞ்சேன் நனத்தாலும் வேதும் குறைவிலேன் பிள்ளை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எழுந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுச மனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் திடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வார்த்தைகளன் சோலை மதிலிரங்கள் வன்புகழ்வேர் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் இந்த முதல் தாய் சடகோபன் வளர்த்தார் இதத்தாய் இராமானுசன் கவரே நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாக தொப்பியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அறுபோன் ராஜனிஷை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீவர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः ஜெய் శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అత్యద్భుతంగా అందించినటువంటి తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధంలో 2వ పత్తులో 6వ తిరువాయుమలిలో 2వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాము. ఈ తిరువాయుమలి అంతా కూడా పెరుమాళ్ళు పొందిన ఆనందం. పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లను పొందినప్పుడు ఆయనకు వచ్చినటువంటి కాంతి, ఆయన చూపుల్లో మెరుపు,
ఆయన హృదయంలో ఆనందం. ఇలాగా పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లను చూసి పొందినటువంటి అత్యద్భుతమైన భావాలు అన్నీ కూడా ఈ తిరువాయిమడిలో నమ్మాళ్వార్లు చూసారా, నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి పెరుమాళ్ళు ఎంత ఆనందపడుతున్నారో అంటూ ఒక చూపుని, ఒక కటాక్షాన్ని, ఒక మాటని, ఒక చేతని చాలా దివ్యానందంతో వర్ణించినటువంటి తిరువాయిమడి ఈ తిరువాయిమడి రెండవ పాసురం. సిక్కెన సిరుదు ஓரிடமும் உறப்படா தன்னுள்ளே உலகுகள் ஒக்கவே விழுங்கி புகுந்தான் புகுந்ததற்பின் மிக்க ஞான விடல் சுடர் விளக்காய் துளக்கும் அத்து அமுதமாய் எங்கும் பக்க நோக்கு அறியான் என் பையும் தாமரை கண்ணனே. சிக்கென சிறிது ஓரிடமும் புறப்படா தன்னுள்ளே உலகுகள் ஒக்கவே விழுங்கி புகுந்தான் புகுந்ததற்பின் மிக்க ஞான வெள்ள சுடர் விளக்காய் துளக்கு அத்தமுதமாய் எங்கும் பக்க நோக்கு அறியான் என் పైన్ తామరై కన్ననే. కన్నను అంటేనే ఆనంద స్వరూపుడు అని అర్థం. అటువంటి కన్నను నా వైపే చూస్తున్నాడు, నన్నే చూస్తున్నాడు. మరి ఎంత ఆనందము! నాకేసి చూస్తున్నాడు అంటే మనం చూడండి, పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఒకసారి అలా కళ్ళు విప్పి పైకి కనుబొమ్మలు ఎగరేసి వచ్చారా అన్నట్టు అన్నారనుకోండి, ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో. అలా పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్ల దగ్గరికి వచ్చేసి ఇదిగో నేను వచ్చేసా అంటూ దగ్గరికి తీసుకున్న ఆనందాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి అందిస్తున్నారు అని. ముందుగా దీని ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకున్నాం. ఓరిడము సిరిదు పురప్పడ. లోకాలన్నీ మింగేటప్పుడు కొన్ని లోపలికి వెళ్ళి కొన్ని బయట ఉండిపోయి అలాగా ఓరిడము ఇంత కూడా వదిలిపెట్టలేదండి. సిరిదు కొంచెమైనా పురప్పడ బయటకు పడకుండా, అంటే ఏమాత్రం వదిలిపెట్టకుండా. ఉలగగుల్ తన్నుళ్ళే ఒక్కవే, లోకాలన్నీ తనయందే ఒక్కసారిగా విజుంగి ఆరగించి. ఆ తినడంలో కూడా ఎన్నో పద్ధతులు ఉంటాయి కదండి. మనకి లౌకికంగా భోజనాలు తెలుసు, తినడంలో ఎన్నో పద్ధతులు ఉంటాయి. చాలా కుదురుగా మొత్తం అంతటినీ నోట్లో పెట్టేసుకునే పద్ధతి ఒకటి, సగం తింటూ సగం పడేస్తూ తినేటువంటి పద్ధతి ఒకటి, చూడడానికే కొంచెం ఏమిటి ఇలా తింటున్నాడు అనే పద్ధతి ఒకటి. ఇలా ఉంటాయే. పెరుమాళ్ళుట ఒక్క భాగం వదలకుండా అన్ని లోకాలని కూడా తనలో ఆరగించేశాట. సిక్కెన పొగుందాం. అలాంటి ఆళ్వారు వచ్చి నా మనస్సులో ప్రవేశించారు. పుగందదర్పిన్. అలా ప్రవేశించేటప్పటికి ఓ కాంతితో మెరిసిపోతున్నారు. మిక్క జ్ఞాన వెళ్ళం సుడర్ వెళక్కాయ్. జ్ఞాన పూర్తి అంటే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం కలిగినటువంటి స్వామి, ప్రకాశము కలిగిన జ్యోతి. జ్యోతికి మళ్ళీ ప్రకాశం కాకపోతే ఏముంటుందండి చెప్పడం ఎందుకు అంటే, ఏదో ఎప్పుడప్పుడే అయిపోతూ 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 ఉన్న జ్యోతి కాకుండా ఒక్కసారి జాజ్వల్యమానంగా మెరిసేటువంటి జ్యోతి స్వరూపుడు లాంటి వాడు. తుళక్కత్తు, అంతవరకు కంపం ఉంది, భయం ఉంది. తుళక్కు అంటే ఒక కంపము, వణుకు, భయము అనమాట. అవన్నీ ఉన్నాయి. ఆళ్వార్లు నన్ను వదిలేస్తారేమో వదిలేస్తారేమో అని కొంచెం బెంగగా ఉన్నటువంటి ఆయన అమృతమాయ్, అమృతంలా ఉన్నాడండి చూసేటప్పటికి. అలా కళ్ళతోటే తాగేద్దామా అన్నంత అందంగా ఉన్నాడు. ఎన్ పైన్ తామరై కన్నం. నా అందమైన తామర నేత్రముల వంటి కళ్ళు కలిగిన వాడు. ఆయన కళ్ళు తామర నేత్రాలా ఉన్నాయని చెప్తే సరిపోదు. నా నా స్వామి, నా స్వామి. ఎంగుం పక్కనో కోరియాన్. పక్కకి చూడడం అనేటువంటిది తెలియకుండా ఉన్నాడు. అంటే నాకేసే అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ఇప్పుడు చూపులు ఉన్నాయనుకోండి, ప్రపంచంలో అందరం అన్ని వైపులా చూస్తాం, ఏదో మామూలుగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం ఒక్కళ్ళ మొహంలోకే అలా చూస్తూ ఉండిపోయాం అనుకోండి,
అవతల వాళ్ళకి అది కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఏంట్రా బాబు ఇలా చూస్తున్నారు అనిపిస్తుంది ఆ చూపు. ఈ పెరుమాళ్ళుట ఇంకా అటు ఇటు చూడకుండా ఆళ్వారే నేను వచ్చేసా అని ఆయనకేసే చూస్తూ ఉన్నారట. 176వ పేజీ 2వ పార్ట్ 2వ பாசுரம். அவன் இவர் நம்மை விழிச்செய்வதன் என்ற அசக்கை பண்ணபடியை சொல்லித்து కీళ్ళపాటిల్ కిందటి పాసురంలో ఆయన నన్ను వదిలితే ఎలాగా ఆళ్వారు అని అనుకుంటే ఆళ్వారే మిమ్మల్ని నేను పెరుమాళ్లే మిమ్మల్ని నేను వదిలిపెట్టేది లేదు అన్నారు ఆళ్వారు. ఇవర్ విడేనన్న పింబు నేను విడువను అని చెప్పిన తర్వాత అవనుకు వడివి పిరంద పౌష్కల్యం సొల్లుகிறது ఇప్పాటిల్. ఆయనలో ఉండేటువంటి పౌష్కల్యం, పుష్కలత్వం, ఒక జ్ఞాన కాంతి, అద్భుతంగా ఆయన ఒళ్ళంతా ఎలా మెరిసిపోతుందో ఆ అందాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళని చూడగానే ముఖాలు మనకు వెలిగిపోతాయి, ఒక్కొక్కళ్ళని చూడగానే ముఖాలు మాడిపోతాయి. అబ్బా ఇప్పుడు వచ్చారా లేదా అని. అలా కాకుండా ఆనందంగా వీళ్ళు వచ్చారు అనేటప్పటికీ ఎలా వెలిగిపోతుందో ముఖం, అలాగే ఆళ్వారే మిమ్మల్ని చూశాను అని ఆయన ముఖం అంతా వెలిగిపోతుందిటండి. சிறிதோரிடமும் புறப்படா தன்னுள்ளே உலகங்கள் ఒక్కవే వియుంగి చిక్కెన పుగుందాన్. ఎంత మనసులో ఎంతలా ప్రవేశించాడో వివరణిస్తున్నారు చూడండి. நாம் ஆழ்வாரை அனுபவிக்கும் போது செருப்பு வைத்து திருவடி தொழுப்புக்கா పోలేయాగ వండాదు ఎన్ను పార్తు. ఇక్కడ చిన్న చమత్కార విషయాన్ని చెప్పారు. ఏంటంటే చెప్పేశాక చదివితే బాగా అర్థమవుతుంది. మనం కొత్త చెప్పులు కొనుక్కుంటాం, కొత్త చెప్పులు కొనుక్కుని కోవిలకి వెళ్తాం. ఆ కోవిల్లో అక్కడ మనకి వెప్పబుద్ధి అవ్వదు, అయ్యో ఇంత కొత్తవి కదా, ఇంత మంచివి కదా అని. కానీ విడిచి లోపలికి వెళ్తాం. వెళ్ళిన చిత్తం చెప్పుల మీదే ఉంటుంది. స్వామి కొంచెం తీర్థం ఇవ్వండి అని అడగడం పోయి స్వామి చెప్పులు ఇవ్వండి అని అడిగట్ట ఒక ఆయన. అది చెప్తున్నారు చూడండి. కింద జీఆర్ అరుంబదంలో 2వ పేరాలో 2వ లైన్ చూడండి. ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் பெருமாளை திருவடி தொழ எழுந்தாருளா அவர் ஸ்ரீபாதம் பித்தப்பிழப்பா இருக்கையாலே శ్రీపాద రక్షై కొండి எழுந்தருளி. ఆ కోవిలకు వెళ్ళి చెప్పులు లేకుండా వెళ్ళలేడు కాబట్టి చెప్పులు వేసుకొని వెళ్ళి నారాయణத்தை తిరువాసలిలే పెద్దు ఎజందు అరుడిన అడవిలే. సరే అక్కడ మనస్సు ఒప్పుకోపోయినా చెప్పుల్ని విడిచేసి వెళ్ళి శ్రీపాద రక్షయిలే తానే తిరువుళ్ళం సెండ్రు. కోవిల్లో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నా కూడా నా చెప్పులేమయ్యాయో అని చెప్పి అనుకుంటూ ప్రదక్షిణ చేసి తీర్థం ప్రసాదిక్కాయని అరుళిచ్చేగిరత్తై ఏమండి స్వామి తీర్థం ఇవ్వండి అని అడగడానికని వెళ్ళి సెరుపు ప్రసాదిత్తరులై అన్నారు. కాస్త చెప్పులు ఇవ్వండి అన్నారట లోపల ఉన్న అర్చకుల్ని. అంటే మనస్సు ఆ చెప్పుల మీద ఎంత లగ్నం అయిపోయిందో తెలుస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితి కాకుండా ఉండాలి అనుకున్నారట పెరుమాళ్ళు. ఎందుకని ఇప్పుడు సెరుపు వైతు తిరువడి తొழுப்புக்கா போலேயாக వన్నాదు ఎన్న పార్తు. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ విషయం చెప్పారు. జగద్రక్షణకు వెండం సంవిధానం ఎల్లాం పని జగద్రక్షణ కోసం అన్ని పనులు చేసి, అంటే వాటన్నిటినీ కొంత భాగం కూడా మిగల్చకుండా తన పొట్టలో పెట్టుకుని అనన్యపరనాయ అనుభవిస్తూ అన్యపరులు అంటే రెండో దానమే దృష్టి, అనన్యపరులు అంటే రెండో దానమే దృష్టి లేకుండా అనుభవించి పోగమాటాదే ఇరుందాన్. అది అంటే ఆళ్వారి దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి, దృష్టి అంతా జగద్రక్షణ మీద ఉందనుకోండి, జగద్రక్షణ చేయాలి అనుకుంటూ ఉంటుంది మనస్సు. ఎలాగా చిత్తం చెప్పుల మీద ఉన్నట్టుగా. అందుకోసమని ఆ జగద్రక్షణ పనంతా పూర్తి చేసేసుకుని అప్పుడు నమ్మాళ్ళవారి దగ్గరికి వచ్చారండి. రాజాక్కల్ అంతఃపురத்தில் పుగువదు నాటు కనక్కత్తి పింపిరే. మహారాజులు అంతఃపురానికి ఎప్పుడు వస్తారండి? లోక కార్యాలన్నీ చక్క పెట్టుకున్నాక వస్తారు. అలా చక్క పెట్టుకోకుండా వచ్చారనుకోండి మనస్సుకి స్థిమిత ఉండదు.
అయ్యో ఆ పని ఏమైందో, అయ్యో ఈ పని ఏమైందో అని మనస్సు అటు ఇటు పోతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా అన్ని పనులు పూర్తి చేసేసుకుని శయన గృహానికి అంతఃపురానికి వచ్చారనుకోండి, ఏ బెంగా లేకుండా ఆనందంగా గడపవచ్చు. అలాగట పెరుమాళ్ళు లోకరక్షణ కార్యాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని, మీకేం పర్వాలేదు, మీరు నా మధ్యలో హాయిగా ఉన్నారు కదా అని వాళ్ళకి చెప్పి ఏదో ఇప్పుడే వెళ్ళొస్తానని వచ్చినట్టు ఆళ్వార్ల దగ్గరికి వచ్చారు అంటున్నారు. అత్యల్పమాయిరుప్పదరు పదార్థమం தன் பக்கல் நின்னும் பிரிகதில் பட்டு நோவு படாதபடியாக தன் சங்கல்ப சகசிரைக தேசத்திலே లోకంగళై ఒరుకాలే వైత్. లోకంలో ఉండేటువంటి అతి అల్ప పదార్థాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా అంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి బాధ కలగకుండా ఎలా చేశాడు? సంకల్ప సహస్రైక దేశత్తిలే, తన సంకల్పంలో 1000వ వంతు ఖర్చు పెడితే చాలు, అంటే అనుకుంటే చాలు, పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు స్వామి. ఇని పేరాదపడి పుగుందాన్. మరి ఇంకా అంత ఒక ఉత్తుంగమైనటువంటి ప్రేమ భావముతోటి నమ్మాళ్ళవారి దగ్గరికి పెరుమాళ్ళు సిక్కెన పుగుందాం, అనన్య ప్రయోజనమాగా పుగుందాన్ ఎన్నుమా. ఇంకా రెండవ పని లేని వాడిలాగా వచ్చాడు. ఉదాహరణ ఏమిటి? మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తారనుకోండి, చెప్పుల్లో కాళ్ళు పెట్టుకొస్తారు, అది వెళ్ళిపోవాలి, ఆ పని ఉంది, ఈ పని ఉంది, ఈ పని ఉంది అంటారు. అలా కాకుండా అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకుని చాలా స్థిమితంగా నా దగ్గరకు వచ్చాడు స్వామి. ఏమిటండి ఆ పనులు? జగద్ రక్షణ, లోకాలన్నీ రక్షించడము. புகுந்த வித்தியாதி இவரோடே கலந்து வந்து கலந்து அக்கலவியில் அதிசங்கையும் తీరంద పెన్ బాయత్తు వికసిత సహజ సార్వజ్ఞనమాయ్ విజ్వరణమాయత్తు. నన్ను కలవడం కోసం వచ్చి ఆ ఆళ్వార్ల యొక్క బాధ తీరేలా చేసి వికసిత సార్వజ్ఞనమాయ్, ఆయన లోపల ఉండేటువంటి ఆనందం అంతా అలా వికసించిందట. అంటే మనస్సు పొంగిపోతోంది అన్నమాట. విజ్వరణమాయత్తు ఒక పదం వాడారండి. జ్వరం తగ్గిన వాడయ్యాడు. అంటే మన దగ్గరకు వచ్చేదాకా పెరుమాళ్ళకి జ్వరం ఉంటుంది అనమాట. లో జ్వరం, లో జ్వరం, లో జ్వరం. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు బాగు చేయాలని దగ్గరకు వస్తాడో అప్పుడు ఆ జ్వరం పోతుంది అని. తనకు నిత్యధర్మమైన ஞானத்தையுடத்தான ஆத்மவஸ்து கர்ம நிபந்தனமாகுவர் தேகத்தை பரிகிரகித்து ఇంద్రియ ద్వారத்தையே అపేక్షితు కొండు ప్రసరిక్క వేణుంబడి పోందదు. మామూలుగా ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమే గాని ఈ ఆత్మ ఒక దేహంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ జ్ఞానము ఇంద్రియాల ద్వారానే బయటకు రావాలి. ఇది ఒక చిన్న పాయింట్. అసలు ఆత్మ అంతా జ్ఞాన స్వరూపం. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడైతే దేహంలోకి వచ్చిందో ఆ దేహంలో ఉన్న ఇంద్రియాల ద్వారానే ఆ ఆత్మ జ్ఞానము బయటపడాలి అనేది. ஒரு நாள் வரையிலே భగవత్ ప్రసాదం పెరందు జ్ఞాన సంకోచమం కజియ కడవదా ఎదుర్కొన్నదే. అప్పటిదాకా జ్ఞానము సంకోచంగా ఉంటుంది. పెరుమాళ్ళు ఒక్కసారి వచ్చి చేరిన తరువాత ఆ జ్ఞానము వికసిస్తుంది. అంగనరు హేతుమిండ్రికే ఇరిక్కిరావణం ఇవరోడే వందు కలపదర్పు ముందు సంకుత జ్ఞాననాయ్. ఇంతకు ముందు ఆళ్వారి దగ్గరికి వచ్చేలోపు సంకుచిత జ్ఞానంగా ఉంది. పెరుమాళ్ళకు కూడా ఆహా వెళ్ళాలి, చెయ్యాలి, ఆళ్వారు కలవాలి, ఆయన్ని ఆనంద పెట్టాలి అని ఏదో ఒక సమస్య ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు. ఇవరోడే కలంద పెన్బు ఆయనతోటి కలిసిన తర్వాత వికసిత జ్ఞాన వెళ్ళత్తై ఉడయ్య నానా, లోపల ఉన్న సంశయాలన్నీ తీరి ఆనంద ప్రవాహం వచ్చినట్లుగా పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్ల దగ్గరికి వచ్చారు. దివ్యమంగళ విగ్రహము పుగరు పెత్తది పోదు. ఇప్పుడు దివ్యమంగళ విగ్రహం ఆయన యొక్క శరీరం అంతా కూడా పుగరు పెత్తదు, కాంతితో నిండిపోయింది. మిలమిలమిలా మెరిసిపోతున్నాడు ఆళ్వార్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి. துளக்கத்து ஆடி ஆடியில் ஆத்தாமையால் வந்த உள் நடுக்கமும் తీరంతానాన ఇరా నిద్రాన్. ఆడి ఆడిలో పడ్డ క్లేశం అంతా కూడా పోగొట్టేలా తాను వచ్చేటప్పటికి, ఆళ్వార్లు ఆనందపడేటప్పటికి ఆళ్వార్లను చూసి పెరుమాళ్ళ ఆనందం చాలా ఎక్కువగా
ఉంది. విజ్వర ఎన్న కడవరిరే. విజ్వర అంటే మనకి శ్రీరామాయణంలో సంక్షేప రామాయణంలో వస్తుంది ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకము. ఏంటంటే రాముడు ఎప్పుడైతే అతనికి అభిషిష్య చ లంకాయాం రాక్షసేంద్రం విభీషణం కృతకృత్యస్తదా రామ విజ్వర ప్రమమోద. చాలా తరచుగా పెద్దలందరూ ఒక పనిని సాధించారనుకోండి, అప్పుడు అనొచ్చు అనమాట, ఏమండి మీకు జ్వరం పోయిందా ఇప్పుడు అంటే అనుకున్నది సాధించారా మీరు అనే అండంలో ప్రయోగిస్తారనమాట ఈ పదాన్ని. ఎన్నక్కడవదిలే. పెరుమాళ్ళకి అప్పటికి జ్వరం తగ్గింది కానీ నమ్మాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి జ్వరం కాస్త తగ్గిపోయింది కాదు. ఇవర్ నమ్మై విడిచేవరం ఎంగిర ఉళ్ళడుక్కం మత్తదు ఇప్పోదు. బాబోయ్ నన్ను ఎక్కడ ఆళ్వారు వదిలిపెట్టేస్తారో అనే లోపల ఉండే బాధ ఇప్పుడు పూర్తిగా పోయింది. అముదమాయ్ ప్రమోదహ ఎంగిరపడియే. వాల్మీకి మహర్షి ఒక్క అక్షరాన్ని కూడా వ్యర్థంగా ఉపయోగించారు. విజ్వర ప్రమోద. అబ్బా జ్వరం తగ్గిపోయిందండి. ఒక్కసారి చూసేటప్పటికి పిల్లలు తల్లిదండ్రుల కోసం బెంగెట్టుకుని జ్వరం వస్తుంది అనుకోండి, వాళ్ళని రాగానే కేరింతలు పడతారు. ఆ జ్వరం ఏమైపోయిందో తెలియకుండా పోతుంది. ఏం అద్భుతం అండి, భలే బాధనంతా తీర్చేసుకున్నాడు స్వామి అంటున్నారు అనమాట. వెంగరపడియే అవన్ తమ్మై విరుంబి భోగ్యమావ నినైతరిక్కర ఇరుప్పు తమక్కు భోగ్యమా ఇరిక్కరపడి. ఆయన వచ్చి ఆళ్వార్లని చూసి ఆనందపడితే ఆళ్వార్లని చూసిన ఆనందంతో పెరుమాళ్ళు మెలమెలా మెరిసిపోతున్నారు. ఇక్కడ ఎవరి దర్శనం ఎవరికి ఆనందం ఇచ్చింది అంటే ఇద్దరి దర్శనము ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని చెప్పడం అనమాట. ఎంగుం పక్కన ఒక్కరి ஆழ்வார் பக்கலில் இவனக்குண்டான அதிமாத்திர பிராவண்யத்தை தவிர்க்க வேணும் என்னும் ஐச்சமார் திருமலை தடத்தாலே நெருக்கலும் அவர்கள் పక్కలు కణ్ వైక మాట్టుగిరలను. ఎంతలాగా ఆళ్వార్లను చూస్తున్నాడంటే పక్కన అమ్మవారు ఉందిటండి. ఇదిగో నేను ఉన్నా పక్కన ఓ చూపు పెట్టి కూడా చూడండి, నన్ను మర్చిపోయి మరీ అంత ఆళ్వార్లనే చూసేకండి అంటూ ఉన్నా కూడా ఆవిడ పక్క చూడకుండా నమ్మాళ్వార్లనే చూస్తున్నారట పెరుమాళ్ళు. ఇంకే ఆళ్వందార్కు కురుగై కావలప్పన్ అరుళిచ్చయ్యం వార్తై. ఇక్కడ ఒక చిన్న కథని చెప్పారండి. ఏమిటంటే ఆళ్వందారు కురుగై కావలప్పన్ అనేటువంటి వారి యొక్క కథ అనమాట. అప్పన్ శ్రీపాదத்திலே ஒரு ரகசிய விசேஷமுண்டு என்று மணக்கால் நம்பி అరుళిచ్చయ్య. మణక్కాల్ నంబి అంటే యామనాచార్యుల వారికి గురువు అండి. యామనాచార్యులు రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు ఆ రాజ్యాల్లో ఆ విషయాల్లో మునిగిపోతే ఈ మణక్కాల్ నంబి ముళ్ళ ముస్తె కూర అనేటువంటి ఆకుకూరని ఇచ్చి రోజు ఆయనకు అలవాటు చేసి కొన్నాళ్ళు తీసుకెళ్లకుండా ఉండి ఏమైపోయింది రావట్లేదే ఈ ఆకుకూర అని అడిగితే ఆయన ఎవరినో అడగాలంటే రమ్మనండి నా దగ్గరికి అంటే అలాగే ఇంటర్వ్యూ పొందారనమాట. రాజు యామనాచార్యుల యొక్క దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మణక్కాల్ నంబి అలాగా ఒకసారి సమయం తీసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మణక్కాల్ నంబి అన్నారట, ఆయనే యామనార్యులని శ్రీరంగంలో రంగనాథుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినటువంటి మహానుభావులండి. నీకు ఒక నిధి చూపిస్తాను, మీ తాతగారు నీకు నిధిని ఇమ్మన్నారు అంటే ఇవ్వండి ఇవ్వండి ఎక్కడుంది అని బయటకు వచ్చారు. చిన్నగా శ్రీరంగనాథుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి ఇదిగో ఇదే నీ నిధి, ఈ పెరుమాళ్ళనే నీకు అప్పగించమన్నారు అని చెప్తే అది కేట్క వేణం ఎన్న ఆళ్వందార్ ఎజందరడ కంగై కొండ సోజపురత్తేరా. ఇక్కడ అలాంటి మణక్కాల్ నంబి ఏం చేశారంటే అప్పన్ శ్రీపాదత్తిలే, అప్పన్ అంటే కురుగై కావలప్పన్ అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు. ఈయన శిష్యులు అనమాట, ఆయనకి యామనార్యులకు శిష్యులు అనమాట. అలాంటి మహానుభావుని యొక్క యామనార్యులు కొలిచిన శిష్యుల గురువులు అన్నమాట. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి ఇదిగో నీకు యోగ విద్యని నేర్పేటువంటి గురువు ఒక ఆయన ఉన్నారు,
నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమని మీ తాతగారు చెప్పమన్నారు అని మనక్కాలు నంబి ఆళ్వందారికి చెప్పారు. మనక్కాలు నంబి అనే ఆచార్యులు యామునార్యులు అనేటువంటి ఆయనతోటి, నాయన నీకు నిధి చూపిస్తాను అని రంగనాథుడిని చూపించారు. ఒకటి. రెండవది, నువ్వు కురుగై కావలప్పన్ అనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఆయన నీకు యోగ విద్య చెప్తారు అని చెప్పారు. సరేనండి, తప్పకుండా వెళ్తానని గంగైకొండ సోజపురం అనేటువంటి ఊళ్ళో ఉన్నారు మా కురుగై కావలప్పన్. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు. அப்பனும் அங்கே ஒரு குட்டை சுவரிலே యోగத்திலே ఎజందరులు ఇరుక్క. అక్కడికి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి కొంచెం పొట్టిగా ఒక గోడ ఉంది. ఆ గోడ మించి చూస్తే ఆదల గురుగై కావలప్పను యోగ విద్య ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. రోజు వచ్చినది అయినా నిత్యం యోగాభ్యాసం చేస్తారు. పెద్దలందరూ కూడా, మన పెద్దలందరూ కూడా నిత్యం యోగ విద్యాభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారండి. అలాంటి మహానుభావుల్ని చూశాక చూసి, ఇవరై సమాధి భంగం పన్నవన్నాదు ఎన్న వరకు పురంబే పిన్నే నిర్క ఎన్ సువరుకుం పురంబే పిన్నే నిర్క. ఆయన యోగం చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మధ్యలో మనం వెళితే భంగం అవుతుంది, సమాధి భంగం. అది అయ్యేదాకా ఇక్కడ వెయిట్ చేద్దాము అని చెప్పి ఆ పొట్టి గోడకి పక్కన కింద నిలబడ్డారు. అవతల వాళ్ళు కనపడరు ఎవరున్నా కూడా. ఆయన గోడ అవతలు ఉన్నారు, ఈయన గోడ యువతలు ఉన్నారు అనమాట. అప్పనం యోగத்திலே எழுந்தருளி இருக்கிறவர் திரும்பி பார்த்து, ఆయన కాసేపు యోగం చేశారట. చేసి ఏమిటిది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అని ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూశారటండి ఆ గురువు గారు. గురుగై కావలప్పన్ననే గురువు గారు వెనక్కి చూసి, ఇంగు చొట్టై కులத்தில் ఆరేణం వందారుండో అని కేటారుడా, ఏమండి ఇక్కడ సొట్ట కులము అనేటువంటి కులము నుంచి ఎవరైనా ఆచార్యులు వచ్చారా ఇక్కడికి అని అడిగారు. ఎంత మాయో చూడండి. ఆయన గోడ అవతలు ఉన్నారు, ఈయన గోడ ఇతల కనపడకుండా కూర్చున్నారు. ఆయన యోగాభ్యాసం చేయలేక మానేశారు. మానేసి ఇక్కడ ఎవరున్నారండి, ఎవరొచ్చారండి, సొట్ట కులము నుంచి ఎవరొచ్చారండి, ఆ కులం పేరు అనమాట సొట్ట కులము అనేటువంటి. ఎవరొచ్చారండి అనేటప్పటికి అడిగేన్ ఎన్ ఆడవందారం యజందరుడు వద్దు, అడిగేన్ దాసోహం దాసోహం అంటూ ఆ గోడ పక్క నుంచి ఆళ్వందారు ఎదురుకుండా వచ్చారట. కండు ఒకసారి ఆయనకు దాసోహం చేశారట. చేసి నంగళ్ పిన్నే తెలియాద పడి నిற்க ఇంగ నరుడు చేయగ హేతువెన్ ఎన్న. స్వామి ఆచార్య, నేను మీకు కనపడకుండా ఓ గోడ పక్కన కదా కూర్చున్నాను, మీరు ఎలాగా వెనక్కి తిరిగి ఎవరొచ్చారు అని అడిగారు, దీనికి మీకు ఇంత శక్తి ఎలా కలిగింది అని అడిగారు. అడిగితే అప్పుడు గురుగై కావలప్పని చెప్పారండి. చూడండి కదా, నాను తాను బాగా అనుభవయా నిండాలి. రోజు నేను యోగాభ్యాసం చేస్తూ ఉంటాను. నాకు ఎదురుకుండా పెరుమాళ్ళు ప్రత్యక్షం అవుతారు. మేమిద్దరం కలిసి యోగాభ్యాసం చేసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఎంత శక్తి ఉందో చూడండి ఆ యోగాభ్యాసానికి. పెరుమాళ్ళని దగ్గరికి రప్పించి ఇద్దరు ఆనందంగా యోగాభ్యాసం చేసుకుంటారు. ఆ యోగాభ్యాసం చేసుకునే సమయంలో పెరియ పిరాటియార్ తిరుమలై తడతాలే నిరుక్తి అణయిత్తాలం. వెనకాతల నుంచి లక్ష్మీదేవి వచ్చి స్వామిని ఒక్కసారి ఇలా కౌగలించుకున్నా కూడా అవల్ ముఖం కూడా పారాదే, కాసేపు ఉండు అని లక్ష్మీదేవిని అవతలకి పంపిస్తాట. ఎందుకోసమని గురుగై కావలప్పంతో గడపడం కోసమని అమ్మని కూడా పక్కకి నెట్టి వేసే స్వామి సర్వేశ్వరం ఎన్ కజుత్తయ్యం ఉక్కినాలు 3 తరం అంగే ఎట్టి పార్తాన్. ఇవాళ ఏమైందో తెలుసా, అంతగా ఆయన నా మీద ఉంటాడు, దృష్టి పెట్టుకొని. అలా ఆయన ఇప్పుడు మీరు వచ్చాక నాకు తెలియలేదు మీరు వచ్చినట్టు. ఆయన ఏం చేశాడంటే నా తల పట్టుకుని ఇలా కిందకి నొక్కేశాడు. ఎవరో కనిపిస్తున్నారు అవతల, తల వంచు ఎవరో అవతల కనిపిస్తున్నారు అని తల పట్టుకుని నా తలని వంచేసి 3 తరం మంగ ఎట్టి పార్తాన్,
இப்படி அவன் பார்க்கும்போது சொட்டை కుడిயிலே சிலர் వండారుండాగా వేణం. అలా ఆయన ప్రేమతో చూసేది సొట్ట కులంలో పుట్టిన వారినే చూస్తాడు. అందుకోసం అలా అడిగాను. ఆ కులం అంటే స్వామికి అంత అందం. ఏ లక్ష్మీదేవి కౌగిలిని కూడా విడిపించుకొని కురుగై కావలప్పని ఎంతో ప్రేమతో చూసే పెరుమాళ్ళు ఆ కురుగై కావలప్పన్ కజుత్తై ఉమక్కి నారు మూడు తరమంగే ఆ మెడని ఇలా వంచి ఆ తల మీద నుంచి మీకేసి చూస్తున్నారు. పెరుమాళ్ళు అలా చూశారు అంటే వారు సొట్ట కులం వారే అయి ఉంటారు. అందుకోసం అడిగాను అని అడిగితే ఎన్నిరుందేన్ కాణం ఎన్నరడి చేయదార్ అని చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ఆళ్వాళ్ళని కూడా పెరుమాళ్ళు అలా చూస్తున్నారు. అంటే అలా తిన్నగా చూస్తున్నారు. మీరు ఊహించుకోండి, అందరూ ఉండదు కానీ అలా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి అలా చూస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి, అబ్బో ఏంటి ఇలా చూస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది మనకి. తప్పకుండా కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అది ప్రేమపూర్వకమైన అవ్వచ్చు. అప్పుడు ప్రేమ ఉన్న చోట అబ్బా మరీ అలా చూస్తారేమిటి అని కళ్ళు దించుకొని సిగ్గుతో వెనక్కి అడుగు వేస్తారు అన్నమాట. అలా పెరుమాళ్ళు అంత ప్రేమతో చూసేటప్పటికి ఎన్ పైందామరై కన్ననే, ఎవరండి ఎంత కళ్ళున్నాయనండి, పెద్ద పెద్ద తామర రేకుల వంటి కళ్ళున్న పెరుమాళ్ళండి. నన్ను చూస్తున్నది సామాన్యులు కాదండి. ఆడియాడియల్ ఆత్తామయ్యాల్ వంద తాపం తీరంద్. ఆడియాడి అనే దశకంలో ఎంత తాపం పడ్డానో నేను ఆ తాపాన్ని తీర్చేలాగా తాపము తీరందు తిరికంగళం కుళిరందదు. అలాంటి కళ్ళతోటి నన్ను చూశాడు స్వామి. అంటే ఈ పాసురంలో ఏం చెప్పినట్లు, పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా నమ్మాళ్వార్ల మీద ప్రసరించింది. ఇంకా ప్రపంచంలో నాకు చూడడానికి ఏదీ లేదు, ఆళ్వారే మీరు తప్ప అన్నట్లుగా ఆళ్వార్లను చూసి మెరిసిపోతున్నాడు స్వామి. ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క గుణం చెప్తున్నారండి. ఏంటంటే మొదటి దాంట్లో నిన్ను నేను విడిచిపెట్టను, నువ్వు కుంద పుష్పం లాంటి వాడివి, పరిశుద్ధమైనటువంటి వాడివి, భోగ్యభూతుడివి, అముదాయవానేరే అమృతం లాంటి వాడివి, నిత్యసూరులకు కూడా అమృతమైన వాడివి అని అందులో చెప్పారు. ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి అయ్యి బాబాయ్ మరీ అంతలా చూసేస్తున్నావేమిటి స్వామి, నేను తట్టుకోలేను, ఇంత ప్రేమ, ఊళ్ళో ఉన్న పనులన్నీ ముగించుకుని అంతఃపురానికి రాజుగారు వచ్చినట్లు లోకాలన్నిటినీ మింగివేసి ఆ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకొని ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి విరోధము లేకుండా అడ్డు లేకుండా నన్ను చూడడానికి వచ్చావా తండ్రి అంటే నీ మనస్సంతా నా మీదే ఉంది అనడానికి చింతన చెప్పుల మీద అనేటువంటిది ఒకటి చెప్పారు. రెండోది పెరుమాళ్ళు ఈయన యొక్క మెడ వంచి యామునార్జుల వైపు చూసినటువంటి వృత్తాంతాన్ని ఒకదాన్ని ఇలా 2 ఉదాహరణలని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. సిక్కెన సిరుదువోరిడము புறப்படா தன்னுள்ளே உலகங்கள் ஒக்கவே விழுங்கி புகுந்ததற்பின் మిక్క జ్ఞాన వెళ్ళ సుడరు విளக்காయ్. జ్ఞానము వెళ్ళ సుడర్ అంటారు, ప్రవాహంలాగా అనమాట. ఆ నేత్రేంద్రియం ద్వారా వచ్చే ఆనందం ఒక ప్రవాహంలా వచ్చి తుళక్కు అత్తము అముదాయ్, ఏ విధమైన కంపము సంకోచము లేని అమృతమై ఎంగుం పక్కను కుమ్మరియాన్, అటు ఇటు ఏ మాత్రం చూడకుండా ఎన్పైంతామరై కళ్ళనే నా పద్మపత్ర విశాల లోచనుడు నన్ను చూశాడు అని ఆ చూసిన చూపుని వర్ణిస్తున్నారు ఈ 2వ పాసురం. ఇంకా 3వ పాసురం, తామరై కண்ணనై వెన్నోర్ పరவும் తలై మగనై துஜாய் விரை பூமருவு கண்ணி என் பிரானை பொன்மலையை நாம் அருவின் நன்கு ஏற்றி உள்ளி வணங்கி நாம் மகிழ்ந்தாட
நாவலர் பாமருவே నెట్టంద పాన్మయ్యే వళ్ళలే. త్రికరణ శుద్ధిగా కలిశాడు అంటున్నారు ఈ పాసురంలో. తామరై కண்ணనై వెన్నోర్ పరవం తలై మగనై துஷால் விரை பூமருவு பண்ணி என் பிரானை பொன்மலையை நாம் மருவி நன்கு ஏத்தி உள்ளி வணங்கி நாம் மகிழ்ந்து ஆட நாவலர் பாமருவி நிற்க கண்டார் பானையே వళ్ళలే వళ్ళలే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు ఇందులో. మూడవ పాసురంలో ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. తామర కണ്ണనై, ఆయన కళ్ళు పద్మాల్లాగా ఉన్నాయి. పద్మపత్ర విశాల నేత్ర పరవం విన్నోరు తలై మగనై, తనని స్తుతించేటువంటి నిత్యసూరులకి నిర్వాహకుడు, వాళ్ళందరి మీద కూడా ఆధిపత్యం కలిగిన స్వామి. విరై పూమరువు తుజాయి కన్నే, విరై అంటే పరిమళం అని, పరిమళము గల పువ్వులతో చక్కగా కట్టినటువంటి తుజాయి మాల కల ఎంబిరానై మా స్వామి. మూడు విశేషణాలు చెప్పారు చూడండి. ఒకటి పద్మపత్ర విశాల లోచనుడు, రెండవది నిత్యసూరి నిర్వాహకుడు, మూడవది తులసిమాలను ధరించినటువంటి స్వామి. మూడు విశేషాలు చెప్పారు ఈ పాసురంలో. పొన్మలయ్యై నాలుగో విశేషం. బంగారు కొండ వంటి శ్రీయప్పతి, బంగారంలా మెరిసిపోతున్న స్వామి. నాం మనము మరువి చేరి నంగు ఎత్తి చక్కగా స్తుతించి ఉళ్ళి ధ్యానించి వణంగి సేవించి. ఇవి త్రికరణాలండి, మూడు కరణాలు. ఏమిటి అంటే మరువి, నంగు ఎత్తి, చక్కగా స్తుతించి అంటే వాచా కైంకర్యం, నోటితో చేసిన కైంకర్యం. ఉళ్ళి, ధ్యానము చేశాడు అంటే మానసిక కైంకర్యం. వణంగి, దాసోహం పెట్టారు అంటే మనకి కాయిక కైంకర్యం. మనం పెరుమాళ్ళకి మూడు కైంకర్యాలు చేయాలి, దాన్ని త్రికరణ శుద్ధి అంటారు. మనస్సు, మాట, చేత, ఈ మూడు. ఆ మూడు వచ్చాయి ఈ పాసురంలో. ఎలా వచ్చాయి? నంగు ఎత్తి చక్కగా స్తుతించి, ఉళ్ళి ధ్యానించి, వణంగి సేవించి, నా మగిజిందు మనం ఆనందించి, ఆడ నృత్యం చేసేలాగా. ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆనందం చూస్తే మనకి కాళ్ళు నిలవట, మనస్సు నిలవదుట, కళ్ళు తిరిగిపోతూ ఉంటాయిట, అంత దివ్యానందం కలుగుతుందిట. అంటే అంత చక్కటి ఎన్ని విశేషణాలండి. ఆ కళ్ళుని తలుచుకుంటే తామరే కన్ను. ఆయన ఎలాంటి వాడు అంటే నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు. ఆయన ఏం ధరించాడు అంటే తులసిమాల ధరించి వచ్చాడు. ఆయన చూడడానికి ఎలా ఉన్నాడు అంటే బంగారు కొండల మెరిసిపోతున్నాడు. నా అల నాలుకలో ప్రవేశించి ప్రసరించుచున్న పాటల యందు మరుని చేరి నెక్క నిలుచున్నట్లు. ఎంత ఔదార్యం అండి స్వామికి. నా నాలుక మీద బీజాక్షరాలు రాశాడా అన్నట్టుగా రాశాడు. అంతే, కవిత్వం ఒక్కసారి వెళ్ళి విరిసిపోయింది. నా లాయిర దివ్య ప్రబంధాన్ని నేను చెప్పాను. అలా చెప్పడానికి కారణం ఏమిటి? ఆయన నా నాలుకలో చేరాడు. హయగ్రీవ స్వామిని ప్రార్థిస్తూ జిహ్వాగ్ర సింహాసనం అభ్యుపేయ అని ప్రార్థిస్తాం. తండ్రి, నా నాలుక చివరన నువ్వు చేరవలసినది. ఆయన గనక నాలుక చివరన చేరితే ఇంకా మనకి తెలియకుండానే ధ్రువుడు కవిత్వం చెప్పినట్లు, ఆ మహారాజును చూసినటువంటి కవులు కవిత్వం చెప్పినట్లు నమ్మాళ్ళవార్లకి అత్యద్భుతమైనటువంటి పాసురాలు వచ్చేసాయి. ఆయనకి తెలియకుండానే వచ్చేసాయి అన్నమాట. తంద పొన్మై, అలాంటి స్వభావము కలిగినటువంటి
శ్రీయపతి వళ్ళల్ ఉదారుడు. వళ్ళల్ అంటే ఔదార్యం కలిగిన వాడు. ఔదార్యము అంటే ఇతరులకి అన్నీ ఇచ్చే బుద్ధి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చి వళ్ళల్ అయ్యాడండి? నా నాలుకకి పాసురాలు చెప్పే శక్తిని ఇచ్చి వళ్ళల్ ఉదారుడు అయ్యాడు. చాలా అందమైనటువంటిది. అంటే మనోవాక్ కాయాల చేత నేను ఆశ్రయించేలాగా నన్ను అనుగ్రహించి నన్ను సంతోషింపచేసిన సర్వేశ్వరుడు తన మీద పాడడానికి కవిత్వాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి ఉదారుడు అని చెప్తున్నారు. అంత ఔదార్యం కలిగినటువంటి వాడు. ఇప్పుడు 180వ పేజీలో 3ஆம் பாட்டு వ్యాఖ్యానం. 3ஆம் பாட்டு நித்திய சூரிகளுக்கும் வருவான அவன் தன்னை நான் தேசத்தின அனுபவிக்கும் பண்ணின இது ఓరు ఔదార్యమేదాన్ ఎన్నిరార్. ఎంత ఔదార్యాన్ని చూపించాడో! ఎలాంటి ఆయన? నిత్య సూరి నిర్వాహకుడైన ఆయన నా మీద ఇంత ప్రేమ చూపించాడు. నన్ను ఎలా భావించాడో తెలుసా అండి? నాన్ దేశికనా అనుభవింపబడి నాకు ఆచార్యుడా అన్నట్లుగా చెప్పాడు. నా నాలికకు అంత శక్తిని ఇచ్చాడు. లేకపోతే నేను ఈ పాసురాలు ఎక్కడ చెప్పగలనండి అన్ని? అంత నన్నేదో ఆచార్యుడిగా తాను భరించినట్లుగా నా దగ్గరికి వచ్చాడు. నాకు తాను ఆచార్యుడై నాలుకకి అంత శక్తిని ఇచ్చాడు. ఈ నాలుక అనేది ఉన్నందుకు మనం నిత్యం కూడా భగవదంకితంగా ఉపయోగించాలే తప్ప కేవలం రుచులని ఆస్వాదించడానికి కాదు. ఈ రసన 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 అంటే సంస్కృతంలో నాలిక అని అర్థం. అంట ఓ నాలిక, నువ్వు పరాత్పరుని యొక్క నామాలు చెప్పడంలో నన్ను సహకరించు అని పోతనామాధ్యాదులు ఎంతో మంది భక్తులు నాలుకని ప్రార్థించినటువంటి ఘట్టాన్ని గుర్తుకు తీసుకొస్తున్నారు అన్నమాట. తామరై కన్ననై ఇత్యాది ஒரு కాలు తిరిగంగళాలే కుళిల నొక్కినాలు. ఒక్కసారి ఆ చల్లటి కళ్ళతోటి అలా చూసేటప్పటికి అదిలే తోత్తు జ్వర సన్ని పతితరే పోలే అడవి గడవే తానే పరిగళాయిత్తు నిత్య సూరిగల్. మనమే కాదండి, నిత్య సూర్యుల వైపు కూడా అలా చూశాడు అనుకోండి. అలా చూసేటప్పటికిట జ్వర సన్నిపతులు ఉంటారే, సన్నిపాత జ్వరం అని వస్తుంది. ఒళ్ళు ఎరుగని జ్వరం వస్తుంది. ఆ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి పలుకుతూ ఉంటుంది నాలుక. అదేమంటుందో అర్థం పర్థం ఉండదు. ప్రలాపములు అంటారు వాటిని. అలాగా నిత్య సూర్యులందరూ కీర్తనలు 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 అడైవు కెడ. ఒక పద్ధతి లేదు, ఒక క్రమం లేదు. అలా పొగిడేస్తున్నారు. అలాంటి స్వామి శృతోయమర్ధో రామస్య జామదగ్నస్య జల్పతః. ఇది చాలా అందమైనటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని మనకి ఇక్కడ అందించారు. మరి మోక్ష ధర్మము అని అందులో ఉంది. శృతోయమర్ధో రామస్య జామదగ్నస్య జల్పతః నారదస్య చ కృష్ణాయనస్య చ. అలాగ వాళ్ళందరూ కూడాట నారదుడు గాని లేకపోతే జామదగ్ని గాని రామచంద్ర స్వామిని చూసినప్పుడు జమదగ్ని కుమారుడైనటువంటి పరశురాముడు గాని అలా చూసేటప్పటికి తెలియకుండానే స్తోత్రం అలా వచ్చేస్తుంది. స్వామి యొక్క దర్శనం వల్ల పొందేటువంటి ఆనందానుభవము అంత గొప్పది అని అన్నట్లుగా ఎంగిరపడియే అంటే అన్నట్లుగా తలై మగనై నాయకుడు ఎవరికి? నిత్య సూర్యులకి. ఇవరిగళ్ళు ఏత్తా నిన్నాலும் నిరవధ్య పరప్రాప్తేను అవన్ పరనాయి ఇరుక్కు. అందరికీ కూడా ఆయన యొక్క వైభవాన్ని చూపిస్తున్నాడు. నిత్య సూరి నిర్వాహకుడు లోకానికి వచ్చి తన వైభవాన్ని ప్రసరింప చేస్తున్నాడు. తుజా ఇత్యాది నిత్య సూర్యులై కన్నజగాలే తోర్పిస్తాను. అదే నిత్య సూర్యులనేమో
అలా కళ్ళు పెట్టి, నల్లటి కళ్ళు, అందమైన కళ్ళు, విశాలమైన కళ్ళు పెట్టి చూడడం వల్ల నిత్యసూరులు ఆనందపడిపోయారు. ఆళ్వార్లేమో ఎవరై కన్నయ్యదే అగప్పడెత్తినాన్, ఈయనేమో తులసి మాలతోటి వశం చేసుకున్నారు. ఆహా, ఏం తులసిమాలండి! ఆ గుడి మీద తులసిమాల, ఆ గుండెల్లో తులసిమాల, ఆ పాదాల మీద తులసిమాల, ఆ తులసి దళాలలో తేనెలు ఊరుతున్నాయి, వాటి మీద పువ్వుల మీద తుమ్మెదలుస్తున్నాయి అని నమ్మాళ్ళవార్లు అలాగా తులసిమాలను చూసేలా చేసేసారు. అంటే ఎవరు తన వైపు చూస్తే వాళ్ళు ఇంకా రెండో వైపు దృష్టి వెళ్ళనీయకుండా చేసినటువంటి అందగాడు. మార్మెల్ మాలయ్యై కాట్టి మాలాక్కినాన్, గుండెల మీదున్న తులసి మాలని చూపించి వశం చేసుకున్నాడు. నెచ్చిసూర్ విరై పరిమళం విరయ్యం పూవం మర్వీరందళ్ళ తుళాయ్ కన్నయ్యం బిరానై. విరై అంటే పరిమళము అని అర్థం చెప్పుకున్నాం కదా. అలాంటి పరిమళ భరితమైనటువంటి తులసి మాలని తాను ధరించి నన్ను కటాక్షిస్తున్నాడు. పువ్వుల మాలలన్నీ పెరుమాళ్ళకి ఇవ్వడం విశేషమే, కానీ తులసి మాలను ఇవ్వడం ఇంకా విశేషమైనటువంటిది. అందమైనటువంటి తులసిని పువ్వులతో కూర్చి చేర్చి కట్టి పెరుమాళ్ళకి తులసిమాల సమర్పణం చెయ్యడం అనేటువంటిది అద్భుతమైనటువంటి కైంకర్యము అని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పి పొన్మలయ్యై ఇంకా నాలుగో గొప్పతనం ఎన్నొట్టై కలవియాలే అపరిచ్ఛిన్నమాన అజగయుడైనాయ్. నన్ను కలిసేటప్పటికీ ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళలేకపోయాడు. కాల్ వాంగ మాట్లాడే ఇరిక్కరవనై, వెనక అడుగు వేయలేకపోయాడు. అంటే అలా ఉన్నవాడు అలా ఉండిపోయాడు. అడవరే మీరేనా, మీ దగ్గరికైనా నేను వచ్చాను, ఎంత ఆనందం అంటూ ఎలా ఉన్నవాడు అలాగా ఉండిపోయాడు. అంత మనం స్టన్ అయిపోయామంటామే, ఆళ్వార్లను చూసి పెరుమాళ్ళు అంత ఆనంద భరితులు అయిపోయారు. నానేత్త పెత్తపడియాలే వళరందపడి ఎన్నవమాను, నన్ను పొందిన ఆనందం చేత అలా నిలబడ్డాడు స్వామి. ఆ గాయితాల్ ఇవరై పెత్తి పింబు వళరందు పొగరు పెత్తపడి. కాబట్టి నమ్మాళ్వార్లను చూసిన తరువాత ఒక కాంతి రూపుడుగా అలా నిలబడిపోయేటప్పటికీ ఆయన ఏమనాలండి అప్పుడు? పొన్మలయ్యై, బంగారు కొండ అనాలి. అలా కొండలాగా కదలకుండా మెదలకుండా చక్కగా ఉండిపోయాడు అనేటువంటిది అనమాట. నా మరువి అరువినయ్యేం ఎన్నో కలక్కడవ నాం కెట్టి. ఇంకా ఇంతకు ముందంతా కూడా నా మరువి అంటే మేము చేరి చక్కగా స్తుతించి ధ్యానించి నమస్కరించి అంతవరకు ఏమన్నారు? అరువినయ్యన్న కలక్కడవ నాం కెట్టి, క్రూర పాపము కలవాడిని నేను నీ దగ్గరికి రాకూడదు. వడవేజులగంలో చెప్పిన మాటలు ఉన్నాయి కదండి, అయ్యో పాపిష్టివాడిని నీ దగ్గరికి నేను ఎక్కడొస్తాను అని. అలాంటి ఆళ్వార్లని చేరాడు సర్వేశ్వరుడు. నిత్య సూర్యుగಳೆత్త కడవ విషయత్తై నంద్రాగవేత్తి. నిత్య సూర్యులు స్థుతించదగిన భగవద్ విషయ జ్ఞానము చక్కగా కలిగినటువంటి వారు ఆళ్వార్లు. ఎవరిని పొగుడుతున్నారండి ఆళ్వార్లు? నిత్య సూర్యులు పొగిడే స్వామిని ఆళ్వార్లు పొగడుతున్నారు. మరి వానవరిసిందయ్యుள் వైద్య చొల్లం సల్వనై ఎంత ఏయనం ఎన్న కన్నవరిరే ఎతో వాచో నివర్తంతే ఎన్ను వేదళం కూడా మెండ విషయత్తై మరుపాడువే వేత్తి என்றுமாம். వెనుక ఈ ఆళ్వార్లే వానవర్సిందయ్యుள் వైతు సొల్లుం సెల్వనై ఎందయ్యే ఎన్బన్, నిత్య సూర్యులు కీర్తించగలిగినటువంటి ప్రభావం కలిగినటువంటి నా తండ్రి, అయ్యో నిన్ను అలా పిలిచి తప్పు చేశానే అన్నారు కదండి. ఇంతకు ముందు యశోద పిలిచేలా పిలిచాను, నప్పిన పిరాట్టు పిలిచేలా పిలిచాను, నాకంత అర్హత ఉందా అని తప్పు చేసినాను. నేను ఆ స్వామిని ధ్యానించడానికి కూడా నాకు అర్హత లేదు అన్న స్వామినే యథోవాచో నివర్తంటే, వేదము కూడా పొగడలేను అన్నటువంటి స్వామిని మరుపాడు రవేవేత్తి ఎండ్రుమాము. ఇంకా స్తుతింపలేక మరలిపోయిన భగవానుడి గుణాలని ఎంత చెప్పినా వేదం కూడా స్తుతింపలేక వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందే, అటువంటి స్వామిని ఆళ్వార్లు స్తుతిస్తున్నారు.
అనేటువంటిది. నా మగయందాడా ఒక్క లైన్ உள்ளி நினைந்து ఎన్నో అనుసంధానత్వపు ప్రాయశ్చిత్తం పళ్ళతేడారే అనుసంధిత్తు. నా తండ్రి అని పిలిచాను, అయ్యో ఇలా తప్పు చేశానేమో అని ఒకప్పుడు అనుకున్న స్వామి దానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా పశ్చాత్తాపాన్ని పొంది అయ్యో నాకు అర్హత లేదు అన్న భయం ఇవాళ పోయింది. ఇంతకు ముందంతా అయ్యో నేను పోగొట్టమా, అయ్యో ఆయన అంత గొప్ప ఆయన నిత్యసూరి నిర్వాహకుడే, అలాంటి ఆయన నేను పొగడగలనా అని ఉంది మనస్సు. ఇవాళ ఇంకా భయం అనేది పూర్తిగా పోయింది. పోయి స్వామి గుణాల చేత వణంగి గుణబలాకృతరాయ్ నిర్మమరాయ్ వణంగి గుణాల చేత ఆకర్షింపబడి నిర్మమరాయ్ ఏ మాత్రం మమకారము లేకుండా వణంగి అంటే నమస్కారం ఒక సాధనంగా కాకుండా అయ్యో దేవుడికి దండం పెట్టాలి అని అనుకుని పెట్టడం కాకుండా వణంగిన ఉన్ పెరుమై మాసూనాదో ఎన్నం నా వణంగి అయ్యో నమస్కరిస్తే నీ కాంతి ఎక్కడ పోతుందో అని ఒకప్పుడు అన్న స్వామి నమ్మాళ్ళవారు ఆయన ఇవాళ్ళు పెరుమాళ్ళకి నమస్కరిస్తున్నారు అంటే ఇందులో 2 పాయింట్స్ చెప్పారండి. ఒకప్పుడు నిత్యసూర్య నిర్వాహకుడైన స్వామిని నేను సేవించకూడదు, నేను చాలా తక్కువ వాడిని అనే భావం ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ తక్కువ భావం కాస్త పోయింది. రెండోది నా తండ్రి అని నేను పిలిచాను, యశోదమ్మ పిలిచినట్లు పిలిచాను, అంత పిలవడానికి నాకు అర్హత ఉందా అని భయం ఉండేది. ఆ భయం పోయేలాగా ఇవాళ నేను ధ్యానించాను. వేదము కూడా స్తుతించలేనటువంటి తండ్రిని నేను ఇప్పుడు ఎన్ని విశేషణాల్లో చూడండి. ఒకప్పుడు భయపడ్డ నేను స్తుతించాను, ఒకప్పుడు తండ్రి అని భయపడ్డ నేను స్తుతించాను, వేదం కూడా వర్ణించలేను అని చెప్పిన స్వామిని నేను స్తుతించాను. స్వామిని మనసులో తలుచుకొని తప్పు చేశానా అని ఒకప్పుడు భయపడ్డ నేను ఆ భయాన్ని వీడి నమస్కరించాను. ఎందువల్ల గుణాల చేత ఆకర్షితుడనై స్వామి యొక్క కళ్యాణ గుణాలు రూప గుణాలు అని 2 ఉన్నాయండి. కళ్యాణ గుణాలు అంటే చేష్టల వల్ల గుణాలు, రూప గుణాలు అంటే ఆ కళ్ళు చూసేటప్పటికి ఆ ప్రేమ చూసేటప్పటికి ఏమవుతోందో తెలియకుండా పరవశించిపోయి స్వామిని నేను నమస్కరిస్తున్నాను, త్రికరణ శుద్ధిగా నమస్కరిస్తున్నాను. నా మగిషందాడ భగవద్ అనుభవత్తాల్ వంద ప్రీతితత్వం కనాక్కண்டరియాదన్ నాం కృష్ణరాయ దుఃఖ పోక్కు విట్టాద. భగవంతుడి అనుభవం వల్ల వచ్చిన ఆనందంతో నాట్యం చేసేస్తున్నాను నేను అంటే నిలవనివ్వట్లేదు ఆనందం. పిల్లల్ని చూడండి, లేకపోతే ప్రేయసీ ప్రియుల విషయాల్ని చూడండి, వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారు వస్తారు వస్తారు అనేటప్పటికి రేపు వస్తాను అని లేఖ అందింది అనుకోండి, ఎగిరి గంతులేసేసి నాట్యం చేసేసి ఆహా రేపు వచ్చేస్తారు అనే ఆనందాన్ని ఎలా ప్రకటిస్తారో అలా నేను కూడా స్వామి వచ్చాడు 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 అని నా ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను. నా వలరిత్యాది నాట్పు వలరుమా పోలే ఒక సద్యో వికసితమైన పుష్పంలాగా, సద్యో వికసిత అనే కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి. సద్యో అంటే వెంటనే అని అర్థం. ఒక పువ్వు ఉందనుకోండి, కొంచెం విచ్చి కొంచెం విచ్చి కొంచెం విచ్చి అలా విచ్చుతుంది, అలా కాదు సద్యో వికసిత ఒక్కసారి వికసించేసినట్లుగా ముఖం వెలిగిపోతుంది, అంత ఆనందం ముఖంలో కనిపిస్తోంది అని. விகசையானென்னுள்ள சந்தஸ்ஸானது என் பக்கலிலே நிற்கும்படியாக தந்தழிது தன்னை స్వభావமாக ఉడయ్యాయిరిక్కర పరమోదారని. ఏంటండి ఏం ఔదార్యం చూపించారండి, చాలా చూపించారండి. నాకు అంతవరకు అసలు ఏమీ రాదు. నా నాలుకకు ఆ శక్తి నుంచి 4,000 చెప్పగలిగినటువంటి జ్ఞానాన్ని నాకు అనుగ్రహించిన ఉదారుడు. ఔదార్యము అంటే ఇతరులకి ఇవ్వాలనే కోరిక, దానికి ఔదార్యము అంటారు. ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ స్వామి? తనని కీర్తించేటువంటి శక్తిని నాలుకకి ఇచ్చినటువంటి పరమోదారుడు. నా వలర్ప మన సహకారం వేండాదప్పడియా ఇరుకై. ఏమండి ఏదైనా ఒకటి చెప్పాలంటే మనస్సు సహకరించాలి కదండి. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, మాట్లాడండి అనగానే
బాబాయ్ ఉన్నట్టుండి ఏం మాట్లాడగలవండి, నా మనస్సు సహకరించాలి కదండి అంటాం కదా. అలాంటి అవసరమే లేదు కండి, చూడగానే కవిత్వం వచ్చేసింది. మనస్సహకారం దాకా వెళ్ళక్కల్లా అలా నాలిక మీద నుంచి ఆ స్తోత్రాలన్నీ నారాయణ దివ్య ప్రబంధాలు వచ్చాయి. తామరై కண்ணనాయ్ విண்ணోర్ పర్వం తలై మగనాయ్ துழாய் விரை பூவரும் கண்டி ఎంబిరానాయ్ పొన్మలయ్య ఇరుక్కర తన్నై. పాసురంలో వేసిన 4 విశేషణాలు వరుసగా ఇచ్చారండి ఈ వ్యాఖ్యానంలో. ఒకటి తామరై కన్ననాయ్, అది కదా అన్నాం, స్వామి తామరల వంటి నేత్రాలు గలవాడు అని. రెండవది విన్నోర్ పర్వంతలై మగనాయ్, నిత్యసూరి నిర్వాహకుడు ఆయన. 3 తుజాయ్ విరపూమరు కన్నయం విరానాయ్, తులసిమాల చేత నన్ను అనుగ్రహించిన స్వామి. 3వ పాయింట్ పొన్మలయ్య ఇరుక్కర తన్నై, బంగారు కొండలాగా కాలు కూడా వెనక్కి వేయకుండా ఎలా ఉన్నవాడు అలాగే నా కేసు చూస్తూ ఉండిపోయిన స్వామి. 4 విశేషణాలు వేసి వర్ణించారు. నా మరువి నన్గేతి ఉళ్ళి వడంగినాం మగిలిందాడుం పడి. ఈ పదాలన్నిటికీ అర్థం ఏమని చెప్పుకున్నామండి? త్రికరణ శుద్ధి, దగ్గరికి చేరి స్తోత్రం చేసి నాలుక పని, ధ్యానించి మనస్సు పని, నమస్కరించి కాయికమైన అంటే కాయం అంటే శరీరం, కాయికమైనటువంటి సేవ. ఈ 3 ఏకకాలంలో అసలు నేను స్థుతించాలని అనుకోకుండా అలాగా నారాయణ దివ్య ప్రబంధం నాకు వచ్చేసింది. నా వలర్ పామరువి నెక్కత్తంద పాన్మయ్యే ఎంద వళ్ళలే ఎండ్రు సొల్లిగిరారాగ ఉమాం. అంటే తన యొక్క భక్తిని నాకు కలిగించి నా నాలుకకి కీర్తించేటువంటి శక్తి వచ్చేలా చేసినటువంటి తండ్రి అన్ని అలాగా చెప్పచ్చు. తామరై కண்ணనై ఎంగిర ఐకారత్తై, కண்ணనై కళ్ళు కలవాడు, ఐ అనేటువంటిది అవ్యయం. అవ్యయము అంటే దాని పక్కన లింగవచన విభక్తులేవి చేరవు, ఏ విభక్తి చేరదు. ఐకి పక్కన ఐతో ఐ కొరకు అలా ఏవి చేరవు. అలా చేరం దాన్ని అవ్యయము అంటారు, లింగ వచన విభక్తి రహితము. అలాగా అలాంటి కళ్ళు కలవాడై అయిపోయాడంతే, నాకేసి అలా చూస్తూనే ఉన్నాడు. తామరై కண்ணనాయ్ పొన్మలయ్యా ఇరిక్కరని, నా మరువి నా వలర్ పామరు నెట్టెం తందపాన్మయ్యే, ఇది మరు స్వభావమే వళ్ళలే పరమోదారణే ఎంగిరాగవుమాన్. ఎలాంటివి ఔదార్యం కలవాడవయ్యా నువ్వు అంటే, నీ గుణాలు ఒక సముద్రంలాగా. ఒక మాట ఉందండి, స్వామిని అనుసంధించాలి అనగానే నమ్మాళ్ళవార్లే పెరియ తిరువందాది అనే గ్రంథంలో ఒక మాట అంటారు, కాలియం నెంజయం కన్నజలం అని. పెరియ తిరువందాదిలో ఒకసారి కాళ్ళు తడబడుతున్నాయి, మనస్సు శిథిలమైపోతోంది, లక్ష్యంగా చూడలేక కళ్ళు తిరుగుడు పడుతున్నాయి. ఇలాగా ఇతర విషయ వైరాగ్యాన్ని నాకు అందించినటువంటి స్వామి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. మేము ఆనందించి నృత్యం చేసేలాగా అన్నారే, నాలుక యందు వికసించే పాటల్ని రప్పించారు. అంటే ఏంటంటే మన భాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే నారాయణ దివ్య ప్రబంధాన్ని నా చేత చక్కగా చెప్పించారు. ఆ ఆనందంతో నేను నృత్యం చేస్తున్నాను. ఎంత ఆనందమో నమ్మాళ్ళవార్లకు చూడండి, ఆనందంతో నృత్యం చేస్తున్నారు. సద్యో వికసిత పుష్పం, ఒక్కసారి పువ్వు మొగ్గలా ఉన్నది అలా విసిపోయిందండి, కొంచెం కొంచెం విడవడం కాదండి, సద్యో వికసిత అలా వికసించిపోయినట్లుగా నా నాలికకు కూడా అలా శక్తి వచ్చేసి నారాయణ దివ్య ప్రబంధాన్ని వెలసిల్లేలా చేశాడు. అలాంటి శక్తినిచ్చిన వాడు కాబట్టి ఆయన్ని వళ్ళలే పరమోదారనే, చాలా ఔదార్యము కల స్వభావము కలవాడా అని ఈ 4వ పాసురంలో పెరుమాళ్ళని ప్రార్థించారు. ఒక్కొక్క గుణానికి ఒక్కొక్క పాసురాన్ని తీసుకుంటూ సరిపోవట్లేదు నమ్మాళ్ళు వారు. ఎంత ఉపకారం చేశావయ్యా, ఎంత ఉపకారం చేశావయ్యా,
வள்ளலே மதுசூதனா என் மரதகமலையே உன்னை நினைந்து எல்கள் தந்த எந்தாய் தாமரை கண்ணனை மூடபாசனம் தாமரை கண்ணனை விண்ணோர் பரவும் தலை மகனை துழாய் விரை பூமருவு கண்ணி என் பிரான்னை பொன்மலையை நாம் மருவி நன்பு ஏத்தி புள்ளி வணங்கி நாம் மகிழ்ந்தாடா நாவலர் பாமருவி నెక్కతందాన్మయ్యే వళ్ళలే వళ్ళలే ఉపకారపుడా ఎంత ఔదార్యమయ్యా నీకు నాలాగిరాలని అనుగ్రహించగలిగిన దివ్య శక్తిని నాకు అనుగ్రహించిన తండ్రి. అలా ముగించారు. అంటే నేను ఇంత దివ్య ప్రబంధం రాశాను అంటే నేను కాదు కారణం, ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో నా నాలుకకి ఆ శక్తి వచ్చింది. నేను రాయాలి అని అనుకోలేదు, దాని అంతటవే మాటలు వచ్చేస్తున్నాయి. మనస్సహకారం కూడా లేదు, మనస్సు దాకా ఆలోచించలా, నాలుక నుంచి అలా కవిత్వం వచ్చేస్తాను. ఎంత అదృష్టవంతులో నమ్మాళ్వారు పెరుమాళ్ళ యొక్క కటాక్షాన్ని పొంది మనకందరికీ నాలాయన దివ్య ప్రబంధాన్ని చక్కగా అనుగ్రహించి అందులో తిరువాయుమడి దివ్య ప్రబంధంలో ఆయన యొక్క పరమ ఔదార్యాన్ని చాటి చెప్పారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనం చెప్పుకున్నాం. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరోయో విభట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సద్గురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృ యామునార్యౌ మమ హృదిన జే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుమాల్ சென்னை முதலி செடகோபம் நாதமுனி சீருய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் பெரிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணற் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாபரி வரருளாளர் திருவடியுடைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்வெண் மொழ் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரிய சாலினே శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీపత్యాది గుణార్ణవం జితేంద్ర ప్రవణం వందే రణ్యజామాతరం మునిం வாழி திருவாய்மலை பிள்ளை மாதகு வாழ்வாழும் மணவாள மாமனியன் வாழியமன் மாறம் திருவாய்மொழி பிள்ளை மானத்தோர் தேரும் வழி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాదితనోభం వేదాంతాచార్య సశిష్టం ఉదయవల్లభం శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్ట సేవదే శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుతం సంశ్రీ ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.